by mu. What is T here? T is the tension, mu is the linear mass density, and L is the length of the string. So here the first law ఏంటంటే if the fundamental frequency of a stretched vibrating string is inverse when tension and linear density are constant. When tension and mu, T ante enti ikkada tension in the string and mu indicates the linear mass density, right? And what is L indicates? L indicates the length of the string. Sorry, when T and mu are constant, then fundamental frequency of a stretched string, it is inversely proportional to the length. And therefore this implies that we can write F1 by F2 it is equal to L2 by L1. అంటే 2 strings తీసుకొని మనం వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు స్టేషనరీ వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ 2 strings లో fundamental frequencies F1 and F2 తీసుకున్నప్పుడు. So here fundamental frequency, it is inversely proportional to the length when tension and linear mass density, it is constant. This is known as the first law. This is also known as the law of length antam. This is known as law of length. If it is inversely proportional to, yes. This is a 4 marks question. And the second one is that second law, if L and mu are constant, when L and mu are constant, if రెండు కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటే L and mu constant, then frequency it is directly proportional to root of tension. So therefore here suppose 2 strings తీసుకొని మనం అక్కడ 2 tensions అంటే 2 strings ఉన్నప్పుడు tensions 2 ఉంటాయి, ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, right? So here F1 by F2 it is equal to, this is a root of T1 by T2 also. So this second law is also called as the law of tensions అంటాను. This is known as law of tension. So what is the law of tension means? Frequency it is directly proportional to root T when length and mu, this is mu, linear mass density, it is constant, right? Okay, and the third one, third law, when L and T are constant, when L and T, length and tension are constant, సెకండ్ లాలో మనం లెంత్ ని కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం. లెంత్ ని కాన్స్టెంట్ తీసుకొని సపోజ్ if the refractive index, sorry, if mu, not the refractive index, indakane ray optics cheppanu kabatti refractive index anukuntunnanu. This is the linear mass density. If length and linear mass density constant and tension మారిపోయినప్పుడు, మరి టెన్షన్ ఎలా మారుతుంది? Suppose let us consider this is a wire. ఈ వైర్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్ పైన అరేంజ్ చేసి ఉన్నారు అనుకుందాం నాన్న, రైట్? ఇక్కడ let us consider here there is a pulley and this is a wire. ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి ఉన్నారు అనుకుందాం, and these are the 2 clamps అంట. నా ఇక్కడ అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కి మనం వెయిట్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఈ స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సపోజ్ వెయిట్ మారుస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా టెన్షన్ ఆల్సో చేంజెస్.
సో సెకండ్ లాలో మనం లెంత్ అండ్ మ్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ గా చేసి ఒకవేళ మన టెన్షన్స్ రెండు టెన్షన్స్ T1 and T2 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే వెన్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద వెయిట్ ఆటోమేటిక్లీ ద టెన్షన్ విల్ చేంజ్. సో టెన్షన్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అన్న. క్లియర్? సో F1 by F2 it is equal to root T1 by T2. What is F1? F1 is the fundamental frequency when T1 is the tension, and F2 is the fundamental frequency when T2 is the tension. Okay, right. Now here third law, when length and tension, when L and T are constant. Sorry, but L and T రెండు కూడా constant అయితే F it is inversely proportional to then F it is inversely proportional to root mu. Frequency it is inversely proportional to root of linear mass density. This implies that F1 by F2 it is equal to root of inversely proportional kabatti mu2 by mu1 anta. Now this third law is known as law of linear densities anta. This is known as the law of linear densities. Law of linear densities. So these are the three laws which are known as laws of transverse vibration in a stretched string. Right? Laws of vibrations, transverse vibrations in a stretched string, and both are at the both ends constant, fixed chesinapudu. Is that clear? Frequency it is inversely proportional to the length when T and mu are constant. Frequency it is directly proportional to the tension when L and mu are constant, and frequency it is inversely proportional to root of mu when L and T are constant. Law of length, law of tension, and the law of linear density. Simple 4 marks question. Any doubts in this one? Okay, now ఒక నోట్ నోట్ అంటే సపోజ్ మనం ఒకటే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు నోట్ కన్నా బిఫోర్ ఐ హావ్ టు డిస్కస్ దట్ వన్ రెసోనెన్స్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేయాలి. సరే, రెసోనెన్స్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నోట్ పాయింట్ గురించి చెప్తాను. సరే, వాట్ యు మీన్ బై రెసోనెన్స్? జనరల్ రెసోనెన్స్ అంటే ఏంటి? మీకు ఒక సెకండ్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్స్ లో కూడా వస్తున్నాను, రెసోనెన్స్ ప్రాక్టికల్ ఒకటి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక రెసోనెన్స్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటర్స్ యూస్ చేసుకొని దాంట్లో ఆపరేటర్స్ లో వాటర్ తీసుకుంటాం, అండ్ దెన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకుంటాం. ఆ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని రబ్బర్ హ్యామర్ తో స్ట్రైక్ చేసి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాంగ్స్ ఉంటాయి చూస్తే, ప్రాంగ్స్ అంటే ఏంటి? యూ షేప్ లో ఉంటుంది చూసారా, దీన్ని మనం ప్రాంగ్స్ అంటాం. ప్రాంగ్స్, PRONGS, ప్రాంగ్స్. దీన్ని మనం స్టెమ్ అంటాం, స్టెమ్. రైట్? ప్రాంగ్స్ అండ్ స్టెమ్. సో రబ్బర్ హ్యామర్ తో మనం ప్రాంగ్స్ ని కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాంగ్స్ అనేవి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇలా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. రైట్? నా ఈ ప్రాంగ్స్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్స్ వేవ్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాంగ్స్ ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంది చూసారా, ఈ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటే ఈ ప్రాంగ్స్ లో వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్స్ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి స్టెమ్ లో వచ్చేసి వైబ్రేషన్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ వైబ్రేషన్స్ ఏంటి? లాంగిట్యూడినల్ వైబ్రేషన్. ఇది వైవా క్వశ్చన్ కింద ఒకసారి అడుగున్నాడు కూడా. ప్రాంగ్స్ లో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి, క్రియేట్ అవుతాయి. స్టెమ్ లో వచ్చేసి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. చూడండి, ఒక్క ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ లోనే రెండు వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. సరే, నా ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని
రబ్బర్ హ్యామర్ తో స్ట్రైక్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ వస్తుంది, సన్నటి సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్ ఏం చేస్తారంటే రెసోనెన్స్ ట్యూబ్ అనే ఒక ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, వైబ్రేటింగ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏం చేస్తారంటే కరెక్ట్ గా ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ ట్యూబ్ ఓపెనింగ్, రైట్, అక్కడ తీసుకెళ్తారు. అక్కడ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోపల నుంచి ఒక సౌండ్ వస్తుంది, పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. క్లియర్? అంటే వాటర్ లెవెల్ ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఆ ట్యూబ్ లో. వాటర్ లెవెల్ ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటా ఆపరేటర్స్ ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని వైబ్రేట్ చేసి ప్రతిసారి కూడా అక్కడ మౌత్ దగ్గర ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని తీసుకుంటే సౌండ్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. పర్టికులర్ లెంత్ దగ్గర పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది, రూమ్ అంతా కూడా వినిపిస్తుంది. రైట్, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు ఉంది. ఆ పెద్ద సౌండ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే రిజోనెన్స్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ రిజోనెన్స్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద రెసోనెన్స్? క్లియర్? సో రెసోనెన్స్ ఇప్పుడు now let us consider I am going to calculate the resonance in the stationary wave formation in the clamped string. Resonance in the stationary wave, resonance in the stationary waves formed in the clamped string, formed in the clamped string, right? So let us discuss what is the resonance here. When the frequency of the driving force, when definition చెప్తాను తర్వాత మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కూడా చెప్తాను. When the frequency of driving force, ఈ driving force అంటే ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ చెప్తాను, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. When the frequency of the driving force matches with the any harmonic frequency, matches with the any harmonic frequency, then the oscillations of string, then the oscillations of a string becomes stronger, becomes stronger with the time. This is called resonance. Becomes stronger with the time. This phenomenon is known as resonance. This phenomenon is known as resonance. Okay, ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. వాట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ ద హార్మోనిక్ ఫోర్సెస్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మన రెసోనెన్స్ దేంట్లో తీసుకుంటున్నాం? స్టేషనరీ వేవ్స్. స్టేషనరీ వేవ్స్ అనేది దేంట్లో ఫామ్ అయింది? క్లాంప్డ్ స్ట్రింగ్. క్లాంప్డ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? మనం స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్పిన క్లాస్ లో ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఫిక్స్డ్ ఎండ్ చేస్తాం చూడండి, వన్ ఎండ్ దగ్గర ఫిక్స్ చేసేసి మనం స్టేషనరీ వేవ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ప్లగ్ చేసి. ఓకే, సో దాంట్లో రెసోనెన్స్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. Now let us consider ఇది ఒక టేబుల్ లాగా తీసుకుంటున్నాను, రైట్? అండ్ హియర్ సారీ, ఇది ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం. లెట్ us consider this one, it is a string and fixed at both ends. క్లియర్? ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ పట్టుకొని లాగాను అనుకోండి, ఒక వన్ లూప్ తో ఇది వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఓకే, తెలిసిందే. మరి దానికి ఒక ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా నాన్న. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ? F1 it is equal to 1/2L root of T by mu కదా. F1 it is equal to 1/2L root of T by mu. Okay, ఆ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా.
ఇప్పుడు 2L టెన్షన్ న్యూ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా. సరే, ఇప్పుడు ఆ వాల్యూని నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ వచ్చేసి నేను 10 హెర్ట్జ్ తీసుకుంటాను. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ పర్ సెకండ్ కదా. సో పర్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెర్ట్జ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. మరి సెకండ్ హార్మోనిక్ ఏమవుతుంది? సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుంది అన్న? 2 times ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ కదా. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 హెర్ట్జ్. థర్డ్ హార్మోనిక్, రైట్, థర్డ్ హార్మోనిక్ ఎంత అవుతుంది? 3 times ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్. అలానే ఫోర్త్ హార్మోనిక్ తీసుకుంటే 4 times ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్, 40 హెర్ట్జ్ కదా. దీస్ ఆర్ ద హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువనే తీసుకోవచ్చు. Now here, suppose let us consider a tuning fork. నేను ఇక్కడ ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకున్నా, రైట్. ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ let us consider it as ft. ft అనుకుంటున్నాను. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత ft, which is equal to 50 hertz అని తీసుకుంటున్నాను. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత 50 hertz. ఓకే, నా దీన్ని నేను రబ్బర్ హ్యామర్ తో స్ట్రైక్ చేశాను. స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్ గా వైబ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా వైబ్రేట్ అయ్యి ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏం చేశానంటే కరెక్ట్ గా ఈ స్ట్రింగ్ ఎడ్జ్ దగ్గర, ఈ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఇలా పెట్టాను, ప్లేస్ చేశాను అనుకుందాం. అంటే ఇలా ప్లేస్ చేశాను. ఇలా ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ప్లక్ ఏం చేయలేదు, అంటే పట్టుకొని ఏం లాగలేదు నన్ను, అయినా సరే వైబ్రేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్ దేని వల్ల జరిగింది? ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల కదా. సో దిస్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంట. ఈ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి వైబ్రేట్ అయింది. వైబ్రేట్ దేని వల్ల అయ్యింది? ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వల్ల కదా నాన్న. నౌ దిస్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంట. ఈ డ్రైవింగ్ ఫోర్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత తీసుకున్నా నేను? 50 hertz. Now according to the definition here, when the frequency of the driving force matches with any harmonic frequency, ఇప్పుడు చూడండి 50 hertz. ఈ 50 hertz లో ఈ స్ట్రింగ్ ఒక హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో ఏదో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మ్యాచ్ అవ్వలేదు, 20 మ్యాచ్ అవ్వలేదు, 30 మ్యాచ్ అవ్వలేదు, 40 మ్యాచ్ అవ్వలేదు, 5th హార్మోనిక్ మ్యాచ్ అవ్వదు. సో 5th హార్మోనిక్ వాల్యూ ఎంత? 5 times ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్, అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 50. అంటే ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచెస్ విత్ ద 5th హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. సో ఇలా మ్యాచ్ అయిందనుకోండి, నా దీంట్లో వైబ్రేషన్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఆ పార్టికల్స్ వచ్చేసి మాక్సిమం వైబ్రేషన్ చేస్తాయి నా. అంటే ఇది కంటిన్యూస్ గా వైబ్రేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మరి ఎన్ని లూప్స్ లో జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు 5th హార్మోనిక్ తో మ్యాచ్ అయింది. 5th హార్మోనిక్ తో మ్యాచ్ అయిందంటే 5 లూప్స్ కదా. ఇది 5th హార్మోనిక్ తో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని ఇక్కడ వైబ్రేటింగ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని ఎప్పుడైతే టచ్ చేస్తామో ఈ టోటల్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి 1 2 3 4 5 లూప్స్ తో వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్. హౌ మెనీ లూప్స్? 5 లూప్స్. క్లియర్? ఈ వైబ్రేషన్ కూడా కొద్దిసేపు వరకు అలానే కంటిన్యూగా ఉంటుంది, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. ఈ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ నేను ఇప్పుడు టచ్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ వైబ్రేషన్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్స్ ని నేను తీసేసినా సరే, ఆఫ్టర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆల్సో దిస్ స్ట్రింగ్ విల్ వైబ్రేట్ కంటిన్యూస్లీ unless there is no air resistance.
there is no inertia in the string. Clear? Okay, now here ఈ స్ట్రింగ్ లో ఎలాంటి ఇనర్షియా లేదు, అలానే పక్కన ఈ సరౌండింగ్ అంతా కూడా ఎయిర్ మీడియం లేదనుకోండి, నేను డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ తీసేసినా సరే ఇది కంటిన్యూస్ గా 5 లూప్స్ తో వైబ్రేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెసోనెన్స్. క్లియర్? కరెక్ట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ and matches with any frequency of the string, matches with any harmonic frequency of the string, then the string vibrates stronger, then the oscillations of the string become stronger and will continue unless air resistance and inertia of the string are not present. అర్థమైందా? సరే, ఇది resonance condition అన్న. Now suppose if I take a tuning fork of frequency 35, so 35 hertz గల ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకున్నాను. ఓకే, వైబ్రేట్ చేసి ఏం చేస్తానంటే ఈ 1 ఎండ్ దగ్గర కొద్దిగా టచ్ చేయి పెట్టా. మరి ఇది వైబ్రేట్ అవుతుందా? ఈ 35 అనేది మ్యాచ్ అయిందా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుందాం. చూడండి, 10, 20, 30, 40, 50 సో ఆన్, మ్యాచ్ అవ్వలేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 30 and 40 కదా. సో ఏమవుతుందంటే 30 and 40 అంటే 3 లేదా 4 లూప్స్ రావాలి, కానీ అలా లూప్స్ రావు. ఏమవుతుందంటే ఒక 3 లూప్ అండ్ హాఫ్ ఇలా ఫామ్, ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఉండదు నాన్న. రైట్, ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి నోట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక్కోసారి యాంటీ నోట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ యాంటీ నోడ్ ఫామ్ అయింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అదేలా సార్ యాంటీ నోడ్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కదా, సరే యాంటీ నోడ్ లేదనుకుందాం. కానీ ఇక్కడ tuning fork frequency doesn't matches with any harmonic frequency. సో ఈ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ని మనం సడన్ గా తీసేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ వైబ్రేషన్స్ అన్ని కూడా డల్ అయిపోయి, అంటే యాంప్లిట్యూడ్ అంతా కూడా 0 అయిపోయి ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఈ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి ఇనీషియల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది. అంటే వైబ్రేషన్స్ కంటిన్యూ అవ్వవు. వైబ్రేషన్స్ కంటిన్యూ అవ్వట్లేదంటే రిజోనెన్స్ జరగలేదని మీన్. రైట్, అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను 50 మ్యాచెస్ అయింది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది, సో దేర్ఫోర్ స్టేషనరీ వేవ్ ఫామ్ అయింది. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూస్ గా వైబ్రేషన్ జరిగిందంటే ఎనర్జీ అనేది సరౌండింగ్ మీడియంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు. రైట్, ఈ స్ట్రింగ్ లో ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉందో ఆ ఎనర్జీ అలానే కంటిన్యూస్ గా స్ట్రింగ్ లోనే ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు నేను 35 తీసుకోవడం వల్ల స్టార్టింగ్ లో వైబ్రేషన్ చేసింది, అంటే సమ్ ఎనర్జీ డెవలప్ అయింది. వైబ్రేషన్ చేసిందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డెవలప్ అవుతుంది కదా. సో రెండు కూడా డెవలప్ అయింది. బట్ నేను ఎప్పుడైతే డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ని తీసేసానో ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా సరౌండింగ్ మీడియంలో డిసిపేట్ అయిపోయింది, స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల దీంట్లో ఎనర్జీ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. మరి ఎనర్జీ లేనప్పుడు ఇది వైబ్రేట్ అవుతుందా? వైబ్రేట్ అవుతుంది. Clear? Right? So one thing you have to remember that at the resonance, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ ని, at resonance frequency of the tuning fork, it is equal to any harmonic frequency of the string, any harmonic frequency of the string. ఇది అర్థమైందా? at resonance. So what is the resonance here? Resonance in the stationary strings, resonance in the stationary waves formed in a clamped string. When the frequency of the driving force matches with any harmonic frequencies, then the oscillations of the string become stronger with the time. This phenomenon is known as the resonance. I hope మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. resonance, at resonance ఏమవుతుందన్న, frequency of the tuning fork వచ్చేసి it matches with any frequency of the any harmonic frequency of the string out. Clear?
ఓకే. నా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ చెప్పబోతున్నా. Now suppose resonance అర్థమైంది కదా. Okay, right. Now let us consider this is a string. ఈ string 1 అనుకుంటున్నాను. And it is connected to the another string whose thickness is more than the string 1. It is string 2 and both the strings are connected to each other. అంటే ఇక్కడ నాట్ ఉంది and fixed at the both ends. Now speed of the stationary waves రెండు కూడా speed of the transverse waves in both the strings same గా ఉంటుందా? ఉండదు. ఎందుకంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ రెండింటికి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. And let us consider length also different. L1 and L2 అనుకుంటున్నాను. Right, L1 and L2 is the length of the both the strings, and let us consider V1 and V2 is the speed in both the strings. Now let us consider a tuning fork. It is vibrated and kept in contact with both the strings. అంటే ఈ కాంబినేషన్ కి ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేట్ చేశారు. whose frequency is ft. And suppose if the combination is in resonance, then loops are formed in the string 1 and string 2. Okay, సరే. మరి లూప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి సేమ్ లూప్స్ వస్తాయా? సేమ్ లూప్స్ రావు కదా. ఒకవేళ థిక్నెస్ అనేది సేమ్ గా ఉంటే టోటల్ గా రెండిట్లో సేమ్ లూప్స్ వస్తాయి. నా సపోజ్ let us consider string 1 లో వచ్చేసి, and one thing remember here, correct నాట్ దగ్గర నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది, అక్కడ ఉండే పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ అవ్వవు. సరే, స్ట్రింగ్ 1 లో వచ్చేసి let us consider p లూప్స్ ఫామ్ అయినాయి అనుకుందాం. స్ట్రింగ్ 1 లో p లూప్స్ ఫామ్ అయినాయి. అలానే స్ట్రింగ్ 2 లో వచ్చేసి let us consider ఒక q లూప్స్ ఫామ్ అయినాయి అనుకుందాం. q లూప్స్ ఫామ్ అయినా అనుకుందాం. ఇది మన ప్రాబ్లం యూజ్ అవుతుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి. రైట్, నౌ అట్ రెజొనెన్స్, frequency of the tuning fork, it is equal to, మనం సపోజ్ ఒకటే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, frequency of the tuning fork, it is equal to frequency in the string 1. So frequency in the string 1 అంటే any harmonic frequency at resonance, frequency of the tuning fork matches with any harmonic frequency in the string 1. అలానే నేను q లూప్ మాత్రమే తీసుకున్నాను అనుకోండి and resonance జరిగింది అనుకోండి, then the frequency of the tuning fork matches with any harmonic frequency in the string 2. So therefore we can write here frequency of the tuning fork, it is equal to any harmonic frequency in the string 1, it is equal to frequency in the string 2 అని తీసుకోండి. Okay, మరి now this can be written as ft, it is equal to p loops form అయినాయి కాబట్టి, right? So what will be the formula? Fundamental frequency ఎంత అన్నాడు? Fundamental frequency it is equal to f, it is equal to 1/2l root of t by mu కదా. ఒక లూప్ ఫామ్ అయితే 1 అంటాం, 2 లూప్స్ ఫామ్ అయితే 2/2l root of t by mu, 3 లూప్స్ ఫామ్ అయితే 3/2l root of t by mu. అలాగా t లూప్స్ ఫామ్ అయితే t/2 string 1 length ఎంత? L1 root of t by, both are having the same tension, by mu1. What is mu1? Mu1 is the linear mass density of the string 1.
right? It is equal string 2 q loops to vibrate out. Stationary waves q loops form ayyindi. So therefore q by 2 length of the string, it is equal to L2 root of T by mu. Now problems లో ఏ ఇస్తాడంటే ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చేసి లెంత్ ఇచ్చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద లూప్స్ ఇన్ బోత్ స్ట్రింగ్స్ అని అడుగుతాడు. What is the ratio of the loops in both the strings? ఎంత అవుతుందన్న p by q value, it is equal to, చూడండి, root t and root t get cancelled, 2 and 2 get cancelled, అవునా? So therefore p by q, so 1 by అంటే ఓవరాల్ రెండు కూడా డినామినేటర్ లో వస్తుంది కాబట్టి it can be written as L1 by L2 into root of mu1 by mu, right? Cross multiplication చేస్తే we'll get L1 by L2 into root, sorry, mu1 by mu. So this is the formula used in problems. ఈ ఫార్ములా కోసం రెసోనెన్స్ చెప్పాల్సి వచ్చింది, right? So remember what is the resonance? Resonance means resonance జరిగినప్పుడు frequency of the tuning fork వచ్చేసి any harmonic frequency of the string తో match అవుతుంది. That is the only concept you have to remember, right? Fundamental frequency in the string when both ends are connected. F is equal to 1 by 2L root of T by mu. T loops form అయితే T by 2L root of T by mu. Q loops form అయితే Q by 2L root of T by mu. Is that clear? So this is the important formula. Remember this one. Now, for the energy of a string with the stationary wave, energy of a string with the stationary wave, easy concept, simple concept, 5 minutes లో అయిపోతుంది. Energy of a string with the stationary wave. Okay, right? Now let us consider this is a string which is connected at the both ends. Okay, tuning fork తీసుకున్నాను and it is vibrated and it is kept in contact with the string here. Now let us consider resonance జరిగింది అనుకుందాం. ఈ రెసొనెన్స్ లో ఈ లూప్ లో ఈ స్ట్రింగ్ లో వచ్చేసి 3 లూప్స్ ఫామ్ అయినాయి అనుకుంటున్నాను నేను. 3 loops. Then what is the length of the string in wavelength? So here node and node it is formed, here also node form అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా node form అవుతుంది. ఓకేనా? సరే, lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2. So therefore it is length, it is equal to 3 lambda by 2. So from this lambda value it is equal to 2 by 3 of L. Okay, then what will be the k value? K value వచ్చేసి 2 pi by lambda అవుతుంది. This implies that k is equal to 2 pi by lambda value 2 by 3. So therefore here 2 and 2 get cancelled. So therefore k value it is equal to 3 pi by L. ఈ వాల్యూ తర్వాత మనకి యూజ్ అవుతుంది, అందుకే నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఈ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ లో ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయ్యింది బికాస్ ఆఫ్ ద స్టేషనరీ వేవ్స్.
Okay, so what I am considering here, let us consider at a distance x. ఒక distance x దగ్గర ఒక small portion dx అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను నాన్న. This is dx అనే ఎలిమెంట్, ఒక స్మాల్ పోర్షన్, ఇది వైబ్రేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ తో వైబ్రేట్ అవుతుందంటే ఆర్ అనే యాంప్లిట్యూడ్ తో వైబ్రేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఆర్ అనే యాంప్లిట్యూడ్ తో వైబ్రేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. మరి స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా, స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటే లెట్ us కన్సిడర్ స్టేషనరీ వేవ్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్, y it is equal to a sin kx, sorry, 2a sin kx cos omega t. Now let us consider y is equal to 2a place లో సింప్లిసిటీ కోసం ఏం చేస్తున్నానంటే a naught అని రాసుకుంటున్నాను, రైట్? 2a ప్లేస్ లో నేను a naught రాస్తాను. a naught sin kx cos omega t. This is the amplitude కదా. What is a naught sin kx? It is the amplitude of the stationary wave. So what is the amplitude? Amplitude of the stationary wave is, and it is equal to a naught sin kx. Now what is the amplitude of the dx element? R. And amplitude of the element which is at a distance x, it is equal to r. What is this one? This is the amplitude of the particle at a distance x. అంటే ఈ amplitude అంతా కూడా equal to r అవుతుంది. So therefore amplitude of the dx element, amplitude of dx element is r, it is equal to a naught sin kx. R it is equal to a naught sin kx. Okay, now here let us consider, let mu is the linear mass density, so therefore let us consider dm is the mass of the dx element. అంటే లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఎలా రాసుకోవచ్చునా, mu it is equal to mass per unit length కదా, for the dx length dm by dx. సో దీని నుంచి మనం dm it is equal to mu into dx అని రాసుకోవచ్చు. So this is the mass of dx length, right? Okay, now here this is the particle which is vibrating. Then what is the energy of a simple harmonic motion particle? Energy of a particle in simple harmonic motion is, మీకు ఇది ఆసిలేషన్స్ అనే చాప్టర్ లో వచ్చింటున్నాను, it is equal to half m omega square a square. గుర్తుందా? ఆసిలేషన్స్ లో వచ్చి ఉంటుంది half m omega square a square అనే ఫార్ములా. మరి ఇక్కడ కూడా ఈ dx అనే ఎలిమెంట్ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తూ ఉంటున్నాను, రైట్? మరి సింపుల్ హార్మోనిక్ చేస్తూ ఉంటే మరి dx ఎలిమెంట్ లో ఈ చిన్న లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ లో ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? de అనుకుంటాను. For dx length, de is the energy which is equal to half into, మరి dx length mass ఎంత, dm తీసుకోవాలి కదా. సో dm into omega square into a square. A అనేది ఏంటి? యాంప్లిట్యూడ్. మరి యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ dx length ఎంత? r square. Now let us substitute dm value and r value in this equation. So therefore de value ఎంత అవుతుందన్నా, therefore de value it is equal to half into dm value it is equal to mu into dx omega square into r square. What is r here? It is r. So therefore r square అంటే ఏంటి? a naught square sin square kx. So what is this one? This is the energy for the small element dx. Then what is the total energy for the length L?
అంటే ఎల్ అనే లెంత్ లో టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత స్టోర్ అయి ఉంటుంది, దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తా. సో దేర్ ఫోర్ ఫర్ length L, the total energy it is equal to integral from 0 to L dE చేయాలి. క్లియర్? సరే, నా దీంట్లో కాన్స్టెంట్ గా ఉండే టర్మ్స్ ఏంటి, హాఫ్ మ్యూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ నాట్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ కేఎక్స్, కే వాల్యూ అనేది 3π/L, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. కానీ ఎక్స్ అనే వాల్యూ చూడండి మారిపోతూ ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు డిఎక్స్ అనే లెంత్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను, ఒకవేళ డిఎక్స్ అనే లెంత్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ మారిపోతుంది కదా. అలా మనం ఎక్స్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ నుంచి 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఎల్ వరకు టోటల్ గా మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఓకే, సో therefore it is equal to, what are the constant terms here, half mu omega square a naught square integral from 0 to L, integral from 0 to L sin square kx into dx. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ సైన్ స్క్వేర్ కేఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నా. క్లియర్? అంటే సైన్ స్క్వేర్ కేఎక్స్ ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, 1 - cos 2kx/2 అని రాసుకొని చేయాలి. కానీ అదంతా కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ స్కిప్ చేసేస్తున్నాను. ఈ టోటల్ వాల్యూ అంతా కూడా L/2 వస్తుంది. టోటల్ వాల్యూ అంతా కూడా L/2 వస్తుంది. సో therefore it is equal to 1/2 mu omega square a naught square into L/2 వాల్యూ వస్తున్నాడు. అది మనం క్యాల్కులేషన్ చేస్తే వస్తుంది, క్యాల్కులేషన్ ని స్కిప్ చేసేస్తాం. Right? So therefore overall what is the formula here? E value it is equal to 1/2 into 2 అంటే 1/4 mu omega square a naught square into L. So that is the formula to calculate the energy of